अपने पेड कोर्स की नैक्सट वीडियो लैके हाज़र होए हाँ जिहड़ी की है बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर दे लई क्योंकि तुसी जिन्ने भी हुण तक ब्लड ग्रुप के नाल रिलेटिड क्वेश्चन पढ़े होणगे मैनू नहीं लगता कि किसी ने थ्योरी पढ़ी होगी। डायरैक्ट क्वेश्चन जरूर किए होणगे जिवें यूनीवर्सल डोनर किहड़ा ग्रुप हुंदा है, यूनीवर्सल रेसिपेंट किहड़ा ग्रुप हुंदा वगैरह वगैरह किन्ने ग्रुप हुंदे आ। तो अज की वीडियो महत्वपूर्ण तां हो जाती है क्योंकि ये सारा की है बेसिक टॉपिक ने वार टेंडर के एग्जाम के लिए। तो अज का वीडियो देखने तो बाद तुसी ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किहड़ा यूनीवर्सल डोनर है तो उसका कारण की है असल दे विच कि यूनीवर्सल डोनर उन्होंने कहते क्यों आ। तो उसका असली कारण की है आप रट्टा मार लैंने लेकिन अगर आप चीज़ समझ के करांगे वो लॉन्ग टर्म आपको याद रहिंदी है। चलो स्टार्ट करते हैं आप अज की वीडियो। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन सीगा लैग के जोड़े मांसपेशियां होंदियां सब तो स्ट्रोंग होंदियां ने। तो कई बच्चों की मैनू कमेंट भी आए कि सर फिर तुसी लत्तां ते बाहां दोनों का कहा सीगा। तो भाई देखो वो लिखा सब तो ज़्यादा। तो सब तो अगर देखो तुसी आपदा थोड़ा जिहा दिमाग भी उत्थे लाना है, ठीक है, कि लत्तां ते बाहां दे विच अगर आप कंपैरिजन करिए तो ओबीअस है जिहड़ियां अपनियां लत्तां अपने शरीर का पूरा भार झलदियां ने ते अपने शरीर के बॉडी का पूरा भार चकदियां ने। तां करके की हो गई लत्तां दी जिहड़ियां मांसपेशियां हो गई वो अपने शरीर के सारे अंगां दे नालों की आ वध स्ट्रोंग ने। राइट। तो थोड़ा जिहा दिमाग लाउणा पेपर दे विच, कदे भी रट्टा नहीं लाउणा गा, ठीक है। तो सोच समझ के आंसर तुसी करके आउणा है। तो अज आप स्टार्ट करते हैं राजे अज ब्लड ग्रुप ते ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। स्टार्ट करिए। देखो क्वेश्चन किस तरह के देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोई हाई फाई एग्जाम नहीं आऊगा क्योंकि एक किहड़ा कोई MBBS डॉक्टर वास्ते हो रहा है। पर फिर भी मैं की किया एक लैवल ना अप रख के चलते हैं आप हमेशा, क्योंकि आप देखो कंपटीशन बड़ा हार्ड है। आपू देखो जे आप 100% लैवल की तैयारी करके जावांगे, मान लो पेपर उत्ते 60% लैवल का आ गया, जो अपनी तैयारी 100% की होगी तो 60% वाला तो आप चक देंगे है ना फट्टे, ठीक है। तो आप हमेशा सोच उपर रखनी है, ये नहीं कि थले मतलब बिल्कुल बेसिक ही करके जाना, तो थोड़ा जिहा अप करके जाना। तो ही अज जो मैं क्वेश्चन पाए वीडियो के विच ये सारे नीट के क्वेश्चन ने जिहड़े कि मैडिकल डॉक्टर MBBS वास्ते जो टैसट हुंदा है नीट का पंजाब दे विच ऑल ओवर इंडिया दे विच उत्थों क्वेश्चन चक्के मैं ब्लड ग्रुप वाले, तां जो तुहानूं एक हाई लैवल के क्वेश्चन करवाए जाण। तो इस तो थल्ले जिन्ने भी लैवल के क्वेश्चन आएंगे तुसी ईजिली की कर लोगे पेपर दे विच अटैम्प्ट कर लोगे। राइट। ये तां करके मैं थोड़ा जिहा लैवल अप रखदा। तो क्वेश्चन देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कहता हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट। पंजाबी दे विच आपां गल करिए कहता भी ब्लड ग्रुप किन्ने हुंदे आ, किन्ने ब्लड ग्रुप मौजूद ने, एक आ, दो आ, तीन या चार आ। तो राइट आंसर है राजे चार। बाकी तुसी वीडियो जो देख लोगे ईजिली तुसी आइडेंटिफाई कर पाओगे, ईजिली तुसी आंसर कर पाओगे इन्ना सारे क्वेश्चनों नूं। जिवें मान लो बेसिक ब्लड ग्रुप किहड़े हुंदे आ ABO ते AB। तो इन्हां दा नाम किवें पए, पहलां किहड़ा ब्लड ग्रुप खोजा गया, किहड़ा बाद च आया, सारा कुछ ही पढ़ांगे आपां अज दी वीडियो दे विच। राइट। तो पहलां आपां देखदे हां अपने आप पढ़ना की है। आप पढ़ना अज की वीडियो के ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिहदे विच की है दो तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ने ने, एक हैगा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, एक हैगा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। दोवें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ने तुहाडे वार टेंडर के पेपर के वास्ते। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कहता ब्लड ग्रुप जोड़े होंगे उन्होंने ब्लड टाइप भी कहा जाता है। राइट। जिवें कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो कई जगह पर ब्लड ग्रुप लिखा होगा, कई जगह पर ब्लड समूह लिखा होगा, ब्लड टाइप लिखा होगा, तो सारी की है इक्को गल ही है। राइट। इस तो बाद कहता भी जोड़े ब्लड ग्रुप होंगे उन्होंने वक्रे वक्रे ग्रुपों के वक्रे वक्रे टाइप के वंडिया जाता है। तो वह किवें वंडिया जाता, कहता लहू का वर्गीकरण कहता लाल खून के सैलों की सतह ते मौजूद एंटीजैनिक पदार्थों के आधारित है। तुसी पहला पढ़िया भी होगा जो मैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम करवाया, अपने विच काफ़ी तरह के सैल होंगे ने, जिवें रैड ब्लड सैल हो गए, वाइट ब्लड सैल हो गए, ठीक है, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट हो गए, सीरम हो गया, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मतलब ब्लड के विच भी काफ़ी कुछ चीज़ां आ जांदियां ने। बेसिकली आप रैड RBC जिन्हों कह दें रैड ब्लड सैल, तो WBC जिवें वाइट ब्लड सैल। तो जोड़ा लहू का ब्लड ग्रुप होंगे हमेशा आप आइडेंटिफाई किवें करते हैं, वर्गीकरण किवें करते हैं, RBC तो करते हैं। तो इत्थों भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोड़ा लहू का वर्गीकरण है किहड़े सैलों के आधार पर किया जाता है। तो उत्थे ऑप्शन होगी RBC, WBC या दोवें या कोई भी नहीं। तो तुसी की लिख के आना उत्थे RBC रैड ब्लड सैल के आधार पर आप की करते हैं
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੰਡਦੇ ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ, ਐਂਟੀਜੈਨਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਂਟੀਜੈਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਂਟੀਜੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਐਂਟੀਜੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਾਈਕੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗਲਾਈਕੋਲਿਪਿਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਜੈਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ABO ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ABO ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਸਿਸਟਮ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 3 ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਸਮ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਮ ਬਣ ਜੂਗੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ABO ਖੂਨ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਂਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ABO ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਪੈਂਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੋਰੀਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ABO ਖੂਨ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਟੀਜੈਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਰਾਜੇ। ਜਿਹੜਾ ABO ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, AB O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, O ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟੀਜੈਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਖੂਨ ਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ 2019-18 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖੋਜਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਾਰਲ ਲੈਂਡਰਸਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਖੋਜਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਖੋਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਖੋਜੇ। ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਲ ਲੈਂਡਸਟਾਈਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ, ਆ ਡੇਟ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1901 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ 1900 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ 1902 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਲੈਂਡਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਖੋਜਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ AB ਤੇ O। ਠੀਕ ਹੈ, ABO ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਐਡ ਰਿਨਿਓ ਸਟੋਲਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਐਲਫਰੇਡ ਵਾਨ ਡਿਕ ਸਟੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਯਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਆਈਡੀਆ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਖੋਜਿਆ, 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਖੋਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ AB। ਠੀਕ ਹੈ, AB। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ A ਤੇ B ਤੇ O, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ABO, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਡਸਟਾਈਨਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੂਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ A, B ਤੇ C। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੋਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ABO ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, 3 ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, A ਤੇ B ਤੇ C। ਪਰ ਜਿਹੜਾ C ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ C ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ O ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ C ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, C ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, A, B ਤੇ O ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਰਾਈਟ,
ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ O ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ O ਨੂੰ C ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ C ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਟਾਈਪ O ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। C ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ O ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰਸਟਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ, AB ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, AB ਕੰਬਾਈਨਡ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ A ਜਾਂ B ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਟ। AB ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, AB ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਖੋਜਿਆ ਤਾਂ AB ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ A ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ B ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ, A B ਤੇ O, ਚੌਥਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਖੋਜਿਆ A ਤੇ AB ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਰਾਈਟ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਂਟੀਜਨ ਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਿਓ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਲੈਕਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਟੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਟੀਜਨ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਐਂਟੀਜਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਰਾਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਧਕ ਸੈੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ, ਐਂਟੀਬੋਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਂਟੀਜਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਜਨ ਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਬੋਡੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਟੀਜਨ A ਅਤੇ ਐਂਟੀਜਨ B ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਹੂ ਨੂੰ 4 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, A B AB ਤੇ O ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, 4 ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, A B C ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, O ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਚੌਥਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ, A ਤੇ B, AB ਕੰਬਾਈਨਡ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਵੀ A ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ B ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ O ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ AB ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ A ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਟੀਜਨ A ਵਾਲਾ ਖੂਨ A ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ A ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ, A ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਹੁੰਦਾ, B ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਆ ਕਿ A ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਐਂਟੀਜਨ ਤਾਂ A ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ B। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਟੇਬਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ A ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, B, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, A ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਟੀਜਨ B, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ B ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ B ਗਰੁੱਪ।
ਐਂਟੀਜਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਐਂਟੀਜਨ ਆ ਤਾਂ ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਬੀ ਐਂਟੀਜਨ ਆ ਤਾਂ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜਿਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਖੂਨ। ਓਕੇ। ਐਂਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਲਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਲਟ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਐਂਟੀਜਨ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਏ ਆ ਤਾਂ ਬੀ ਐਂਟੀ, ਤੇ ਬੀ ਆ ਤਾਂ ਏ ਐਂਟੀ। ਰਾਈਟ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ ਏ ਬੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਐਂਟੀਜਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੇ ਐਂਟੀਜਨ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਏ ਬੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਜਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਏ ਐਂਟੀਜਨ ਆ ਤਾਂ ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਜੇ ਬੀ ਐਂਟੀਜਨ ਆ ਤਾਂ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਜੇ ਏ ਬੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਏ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਸਿਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਕਿ ਏ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਸਿਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਏ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਟੀਜਨ ਦੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰੈਸੀਪੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਸਿਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਏ ਬੀ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਐਂਟੀਜਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਏ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ ਨਾ ਬੀ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਏ ਬੀ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਏ ਬੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਏ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਐਂਟੀਜਨ ਨੇ, ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਏ ਤੇ ਬੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਸਿਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਏ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਜੇ ਬੀ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਜੇ ਏ ਬੀ ਦੋਨੇ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਐਂਟੀਬੋਡੀ। ਐਂਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸਟੱਡੀ। ਰਾਈਟ। ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ। ਆਪ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਟੇਬਲ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਏ ਬੀ ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਂਟੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਏ। ਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਕਿਹੜਾ? ਐਂਟੀ ਬੀ। ਰਾਈਟ। ਐਂਟੀ ਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ? ਐਂਟੀਜਨ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਏ। ਤੇ ਓ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਟੀਜਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਏ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਬੀ ਦੋਨੇ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਿਚੋੜ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਬੀ ਓ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਖਤਮ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਸਮੂਹ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਬੀ ਓ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਸਮੂਹ ਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਓ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਟੀਜਨ ਓ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਹਿਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਐਂਟੀਜਨ ਏ ਅਤੇ ਐਂਟੀਜਨ ਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਂਟੀਜਨ ਏ ਹੈ ਤਾਂ ਏ, ਐਂਟੀਜਨ ਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਐਂਟੀਜਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਟੀਜਨ ਏ ਅਤੇ ਐਂਟੀਜਨ ਬੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਐਂਟੀਜਨ ਏ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਐਂਟੀਜਨ ਬੀ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਅਰੈਸਟ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਰਾਜੇ ਏ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਟੀ ਸਿਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਟੀ ਸਿਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਸੀਰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਐਂਟੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਸੀਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐਂਟੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੱਡ ਸੀਰਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੱਡ ਸੀਰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਲਤ। ਖੂਨ ਦਾ ਸੀਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੂਨ ਦਾ ਸੀਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਪ ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਪ ਏ ਲਹੂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜੇ, ਐਂਟੀਜਨ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਟੀਜਨ ਤਾਂ ਏ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਬੀ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਟੇਬਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਟੀ ਏ, ਪਰ ਐਂਟੀ ਬੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਏ ਨਾ ਹੀ ਐਂਟੀ ਬੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਗਲਤ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਬੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਬੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਐਂਟੀ ਏ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਂਟੀ ਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਡੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਮ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, AB ਪਲੱਸ, AB ਨੈਗੇਟਿਵ, O ਪਲੱਸ, O ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ PH ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ RH ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ PH ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ PH ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਦਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ, ਵੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ABO ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ABO ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ ਉਹਦਾ, ਐਂਟੀਜਨ ਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਂਟੀਜਨ ਹੁੰਦਾ, A ਹੁੰਦਾ। B ਦੇ ਵਿੱਚ B ਹੁੰਦਾ। O ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, O ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ O ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਪਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਂਟੀਜਨ ਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ A ਜਾਂ B ਐਂਟੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ A ਤੇ B ਐਂਟੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ A ਐਂਟੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ B ਐਂਟੀਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ O ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਐਂਟੀਜਨ ਕੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ, ਕੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਜਨ ਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਅਨੁਕੂਲ ਲਹੂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ A ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, B ਨੂੰ B ਦਿੰਦੇ ਆ, AB ਨੂੰ AB ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰੈਸੀਪੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੂਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੋਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੌਰੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਡੋਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਡੋਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਨੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਦਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਸੀਪੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡੋਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੈਸੀਪੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਨਰ ਦਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਐਂਟੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਨ ਚੜਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੋਨਰ ਦਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਐਂਟੀਜਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ O ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ O ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ RBC ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ O ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ A ਐਂਟੀਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ B ਐਂਟੀਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਜਾਂ ਸਰਬਦਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਬਦਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਦਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ A ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਐਂਟੀਜਨ B ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਟੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ 1-2% ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਕਾਹਤੋਂ ਆ। ਆਹ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਰਾਈਟ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ AB ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਰਾਜੇ, AB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੇ ਐਂਟੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ AB ਸਮੂਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ AB ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ A ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ B ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ O ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ AB ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਖੂਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਮੋਸਟ ਲੱਕੀਐਸਟ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜੇ, ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਨ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਗੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਲੇਟ ਜਾ, ਕਢਾ ਖੂਨ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ABO ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਖੋਜਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਟੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਸੀਪੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ। ਭਾਈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ RH ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ RH ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ABO ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ABO ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ PH। ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ PH ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, RH। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ RH ਕੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ABO ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ RH ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਐਂਟੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਂਟੀਜਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 50 ਐਂਟੀਜਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ H ਐਂਟੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ H ਐਂਟੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ RH ਫੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, RH। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਰਾਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, C, D ਤੇ E। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਮੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਸੇਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ C, D, E। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, C, D ਤੇ E। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇਹ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਟੀਜਨ ਕਾਰਲ ਲੈਂਡਸਟਨ ਅਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵਿਨਰ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਲ ਲੈਂਡਸਟਾਈਨਰ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ABO ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵਿਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ RH ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ
फैक्टर पॉजिटिव तो नैगेटिव फैक्टर जिवें तुसीं कहंदे ना ओ पॉजिटिव है मेरा ब्लड ग्रुप, ओ नैगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नैगेटिव है, ठीक है। ये सारे जिहड़े पॉजिटिव नैगेटिव फैक्टर हुंदे कि लभे जांदे ने RH ब्लड ग्रुप के द्वारा लभे जांदे ने, ठीक है। तो यही तुहाडे वास्ते मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। हुण कहंदा की क्वेश्चन बन सकदा, कहंदा RH ग्रुप वाज डिस्कवर्ड इन कदों किया गया, तो मैं हुण दस के हटिया राजे 1940। तो याद रखना 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ RH ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? 2 ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ABO, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ RH। ABO ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਐਂਟੀਜਨ ਆ ਕਿਹੜਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਹੈ। ਤੇ RH ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ? H ਫੈਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। देखो मान लो मेरा ब्लड ग्रुप बी है लेकिन बी पॉजिटिव है कि नैगेटिव है, वो कितों पता चलूगा? सैकेंड टेस्ट तो पता चलूगा जो मैं RH कराऊंगा। मान लो मेरा बी पॉजिटिव है, वैसे मेरा ओ पॉजिटिव है, चलो ओ पॉजिटिव लै लैने आपां, ओ नैगेटिव भी होगा कई बंदियां दा। तो ठीक है, आपां की करते हैं 2 टैस्ट कराने आ। तो इत्थे एक्सप्लेन किया होया राजे जिहड़ा ABO टैस्ट डिटरमाइन करदा किहड़ा ब्लड ग्रुप है, तो RH की डिटरमाइन करदा कि पॉजिटिव है कि नैगेटिव है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडे पेपर के वास्ते। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ABO ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ RH ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ RH ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ RH। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਵਗੈਰਾ ਚੜਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬਲੱਡ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਟਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਤੇ ਰਾਈਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੀ ਪਿਆ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖੂਨ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੂਰਾ ਖੂਨ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲਹੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ RBC ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਏ, WBC ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ, ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਲੇਟਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣਗੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਥੇ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹਦਾ, A ਹੈ, B ਹੈ, AB ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, O ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, B ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ B ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣਗੇ, B ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਈਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ HIV ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਵਾਸਤੇ, C ਵਾਸਤੇ, ਸਿਫਿਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਡਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਏਡਸ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਚੜਾਤਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਖੂਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਫਿਲਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਾਗ ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ABO ਅਤੇ RH ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੂਨਾਂ ਦਾ
ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਊਮਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਲੱਡ ਚੜਾਉਣ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਟਾਈਪ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਡ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੂਜ਼ ਬਲੱਡ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਅਨਨੋਨ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਲੱਡ ਟਾਈਪ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੂਜ਼ ਬਲੱਡ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਅਨਨੋਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ। ਤਾਂ 6.6% ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ O ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, O ਨੈਗੇਟਿਵ। O ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਆ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟਸ ਦੱਸਣਾ, ਦੋਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। MCQ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।